Okay, a very good morning, all of you. In this class, the new topic is scope of accounting. So already you know accounting, why we require accounting, what are the advantages of accounting, what are the necessary to use accounting in our business. Okay, yak beg namag accounting business valaga. So now, what is the scope of accounting? Scope of accounting. So first point, in an accounting, the transactions and events are financial nature. Those have to be identified by accountant with the help of vouchers such as bills and receipts. Vouchers ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ bills receipt we can call vouchers. Okay, vouchers means what? Bills and receipts are called vouchers. Okay, ಸೊ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಬೇಕು? In accounting, the transactions and events of financial nature, those have been identified by accountant. In your business, whatever the transactions will be takes place, those transactions are related to financial information of your business. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ? ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೇಕ್ ಅ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಇರ್ತಾನ್ರಿ, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನ್ರಿ. ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ? ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದ್, ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಬಂದು, ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಹೋದು, ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮ್ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗ ಎಷ್ಟು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದ, ಎಷ್ಟು ಹೋದು ಎಷ್ಟು ಬಂದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ? ಬಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್? ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗ ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ. ಹೂ? ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನ್ರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ information of your business, all the financial transactions of your business are handled by the accountant, and he hengri andra with the help of vouchers. Vouchers are nothing but a bills and a receipts. Okay, this is the first point. Then the second point is, upon identifying the transactions, they should be measured in terms of money and not in terms of physical quantities. Accountancy and batu andra all the transactions are measured in terms of money only, not in terms of physical quantity. Okay, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದುರಿ? 100 ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಬಂದುರಿ. ಸೊ 1 ಮೊಬೈಲ್, 2 ಮೊಬೈಲ್, 3 ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ್ರಿ. 1 ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ a price of 1 mobile is 10,000. Next 10,000, 20,000, 30,000, like that we need to measure the financial, we can measure the transaction like this. 10 ಮೊಬೈಲ್ ಅದಾವ, 20 ಮೊಬೈಲ್ ಅದಾವ ಅನ್ಬಾರ್ದು. 10 ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗ 1 ಮೊಬೈಲ್ಗೆ 10,000 ಅಂದ್ರ 10 ಲಕ್ಷ, 20 ಲಕ್ಷ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ 1 ಲಕ್ಷ, 2 ಲಕ್ಷ ಹಿಂಗ ಅನ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗ ಹಿಂಗ್ರಿ. ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಬತ್ತು ಅಂದ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು we can measure in terms of money only, not in terms of physical quantities. Okay, getting or not? Next, the third point is, upon identifying and measuring the transactions, they have to be recorded in a book called a journal. Yes, of course, in business ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ, you need to maintain them. You need to maintain them in a systematic order. That book is called as in a journal. 10 ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು, ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. 20 ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಂದು, ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಒಂದು 10 ಏನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬಂದು, ಅವತ್ತನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಬುಕ್ ಒಳಗ ಬರೆದಿಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು record the each and every transactions in one book. That transactions are related to money only. Okay, that book is called as a journal. Okay, then the fourth point is, the recorded transaction should be classified in a separate book called as a ledger. After that journal, ledger and the concept barutri. So journal means what? Assume that you are having a business. Yalla business adare nimdu full dobbudu business ada. Okay, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಮಾರ್ತೀರಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಮಾರ್ತೀರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರ್ತೀರಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಮಾರ್ತೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂದು? ಇವತ್ತು 10 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಂದು, ಆ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ 10 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಂದು. 10
ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬಂದು 10 ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಒಂದೇ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಗದ್ದಲ ಹಚ್ಚಿಬಿಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೆಜರ್. ಏನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟಿವಿ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. Okay, that is called as a ledger. So recorded transactions, so these already transactions are recorded in a journal entry. Okay, those recorded transactions should be classified. ಅವನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದು, ಟಿವಿ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದು, ಮೊಬೈಲ್ ಬೇರೆ ಮಾಡೋದು, ಸಪ್ರೇಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬುಕ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬುಕ್, ಟಿವಿಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬುಕ್. ಆ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಏನಂತ ಇರ್ತಾರ, ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, then getting or not guys, raise your hands. I want a response from your side. Raise your hands if you are getting the concept, then raise your hands. Okay, very good. Okay, very good. Okay, the next point is a ledger. Ledger andre enri, actually a ledger is account book. Ledger is also a accounting book where individual account is opened for each item. Individual account is open for each item so that all transaction relating to it can be bought at it one place. Henry, ledger means what? This is also book. Which kind of a book? Accounting book, which contains the individual accounting open for each item. Each item means what? Mobile. Mobile ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಐತ್ರಿ, ಅದ್ರದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇಟ್ಬಿಡುದು. ಓಕೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೀ, ಮೀನ್ಸ್ ನಾ ಏನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ದೇ ಬೇರೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೇರೆ 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 ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಡುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೆಜರ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಜರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬುಕ್ ವೇರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಐಟಮ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಗದ್ದಲ ಹಿಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಓನ್ಲಿ ಲೆಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿ ಒಳಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೆಜರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಜರ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. So all the transaction relating it can be bought at one place. Next, the classification. The classified mass of data has to be summarized periodically in a significant and a meaningful form. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, whatever the transactions classified, the classified mass of data, mass ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೇಟಾ, ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇಟಾ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ. ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡಿಸ್ತೀರಿ, ಹೆಂಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಸಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಇನ್ ಅ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಂಗ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, this is done in the form of profit and loss account that discloses the profit or a loss and the balance sheet that indicate the financial position of the business. ಯಾಕ್ರಿ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಮೆನ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ, ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಮೆನ್ನರ್ ಒಳಗೆ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟು ನೋ ದಿ financial status of your business, financial position of your business. This is done in form of profit and loss account that okay, why because profit, yes, profit ಆಯ್ತು, yes, loss ಆಯ್ತು. Okay, profit and loss account which discloses the profit and loss of your business. So that's purpose ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೇಟಾಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಆ ಡೇಟಾ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟು ನೋ ದಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಟು ನೋ that purpose. Okay, 26. Okay, next balance sheet ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, that indicates the financial position of the business. Then the next point is summarized results are analyzed with the help of statistical tools like averages, variances, ratios, and many other mathematical functions are there. You can use those kind of functions and you can perform the result. You can analyze. For example, you are performing an operation that is related to your business. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು.
ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎಷ್ಟು ಎವರೇಜ್, ಎಷ್ಟು ಹೋದು ರೀ, ಎಷ್ಟು ಹೋದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಬಂದು. ಸೊ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ performing a average, ಎಷ್ಟು average ಆಯ್ತು. So you can use a average mathematical function variances ಅಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಹೋದು ನಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಬಂದು. ಈಗ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಹೋದು ಇಷ್ಟು ಬಂದು, ಎವರೇಜ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ರೇಷೋ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. So these are the different kinds of mathematical operations or statistical tools. You statistical tools ಅಂತಾರೆ, mathematics ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ. So using these kind of tools you can summarize the result as well as you can analyze the result. Profit loss ಎಷ್ಟಾಗೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ. ಎಷ್ಟು ಎವರೇಜ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ರೇಷೋ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ statistical tools. Then the last point is these results and analysis are conveyed to the interested parties in the form of reports. But ಇವ್ರಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು, mediators or not mediators, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ 4 ಜನ ಕೂಡಿ. ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನ. ಒಬ್ಬ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಒಂದು 25% ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಉಳಿಕಿದವ್ರು 50-50 ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆರಾಮ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಡಿಲತ್ತಾವ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಲಾಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊತಾರ. ದೇ ಅನಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ವೇಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೇಳುದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಯಾರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಂಗಿಲ್ರಿ, ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ದಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಹೋದು, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು, ಅದರದೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆನ್ನರ್ ಒಳಗ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದವ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ to maintain all the business transactions process in a systematic order. ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ 5 to 6 points, not 6, 8 points. Any doubts in these 8 points guys? You can read these 8 points one by one. ಓದ್ರಿ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಅದ ಕೇಳಿ. ಭಾಳ ಈಸಿ ಅದ ರೀ, there is no doubt. I think so. Okay, you can read.